अपना हक कुर्बानियां नाल लेना, ठेठी करना है दूर खराबियां नूं, ये तो सारा ही जहान जानदा है। कुर्बानी आउंदी है देनी पंजाबियां नूं। चंगी सोच वाले किसान जथेबंदियां दे आगूआं दा कोटन कोटन धन्नवाद कि तुसीं सड़कां ते बैठे रहे। साडे बच्चों नूं 8वीं ते फेल ही करना, जिहड़ा बच्चा 8वीं ते पढ़ी ना 10वीं 11वीं 12वीं च की करूँगा। फ्री दी कणक ते दाल जिहड़ी दित्ती जा रही है, ये सानूं सिर्फ एक चोगा सिटिया जा रहा कि साडे नाल ये वोटर सपोर्ट करन। ये सरकारां सानूं गुलाम करन दे लई ये सारियां कोझियां शाशां कर रहीआं। ये सरकार जिद्दण दी भाजपा की सरकार आई आ, इहदी सोच RSS आ। इन्हां दी सोच जिहड़ी यही है कि इन्हां नूं आपां किद्दां खत्म करना ताकि साडे गुलाम बने रहन। सो हुण साडे नाल सुरजीत सिंह खेड़ा हुणी ने, उन्हां नाल गलबात करदे आ। सरदार साहब, जिवें बाबा जी ने गल कीती कि लगातार ही जानते हैं कि दलित समाज की गल की जाए, मुसलमान भाईचारे की गल की जाए तो सिख भाईचारे की गल की जाए, हमेशा ही जिहड़ियां सरकारां आ उन्हां वल्लों ये तानाशाही फरमान लिया के जां एक तरह का धक्का किया जा रहा है। की मानते हो, कारण की मानते हो? मेन किते ना किते जिहड़ा आपां लोक आ, जिहड़े वोटर आ, उन्हां दा भी किते ना किते हत्थ है इहदे विच, क्योंकि जे आपां नूं बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर हुणां ने वोट पाउण दा अधिकार दित्ता आ तां साडे विच इन्नी पावर आ कि असीं ताकते पलट सकदे आ। पर किते ना किते जदों हुण इस समय अंदोलन चल रहा, पहला भी चले काफ़ी अंदोलन, फिर अंदोलन जे सरकार के विरोध में चलते, जो लास्ट में जाके चोणां आउंदियां तो उही सरकार फेर बन जाती है। मानते हो कि किते ना किते लोकां नूं भी अवेयर होना चाहिए, अपने हक्कां तो जाणू होना चाहिए है? मैं अज सांझ टीवी की जिहड़ी टीम इत्थे पहुंची आ, डेरा संत बाबा हंसराज जी पंडवा तीर्थ स्थान श्री गुरु रविदास साधु श्री गुरु रविदास तीर्थ स्थान पंडवा विखे इन्हां दा कोटन कोटन धन्नवाद करदा होया, जिन्ने भी जुझारू किसान मजदूर दिल्ली दीआं सड़कां ते बैठे ने, उन्हां नूं एक संदेश देना चाहुंदा तुहाडे राहीं। अपना हक कुर्बानियां नाल लेना, ठेठी करना है दूर खराबियां नूं, ये तो सारा ही जहान जानदा है। कुर्बानी आउंदी है देनी पंजाबियां नूं। जे पंजाब दे किसान अज दिल्ली दीआं सड़कां ते गए ने, उन्होंने दिल्ली नूं घेरा पाया, इस सरकार ने बड़ियां कोझियां शाशियां कीतियां कि एक ग्राउंड में चले जाओ। एक ओपन जेल सी जिहदे विच ले जाना चाहुंदे सी, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ CRPF ਤੇ ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਨੀ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, मैं तदे किया कि उन्होंने कोटन कोटन धन्नवाद जिन्हों ने ये सोच अडॉप्ट की कि असी सड़कां नहीं छड्डणियां, जे सड़कां छड्ड दिंदे तुहाडी मूवमेंट सारी फेल हो जानी सी। मैं आप जी नूं बेनती करनी चाहुंदा, जिहड़ी कि तुसीं पुछिआ कि वोट दा अधिकार जिहड़ा आ, जे अज भी तुसीं बैट पेपर दे नाल करोगे तां जिहड़ी केंद्र दी हैगी आ BJP दी सरकार उस इलैक्शन दे विच हार जाऊगी। यानी मानते हो कि EVM बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है? बहुत बड़ा रोल अदा करे। तुसीं हुणे बिहार दीआं इलैक्शनां देखियां, जिन्हां दे जे तेजस्वी दे जिहड़े उम्मीदवार सी, जिहड़ियां 100 200 वोटां दे नाल जिੱਤੇ सी, इन्हां ने उत्थे इलैक्शन रोक के उन्हां नूं रोक के अपने उम्मीदवारां नूं जिताया हेरा फेरी करके। ये सारी दुनिया दे उत्ते जग जार है। बिहार दा इलैक्शन BJP हार चुकी सी। ਹੁਣ भी ਜਿਹੜੇ इलैक्शन होने आ उत्थे भी इन्होंने यही होना, जिथे बैट पेपर के नाल इलैक्शन होएगी उत्थे तुसीं देख लो BJP उम्मीदवार जिहड़े वो सारे हारनगे। मेरी अपने जिन्ने भी भारत के हैगे आ वोटर उन्होंने अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए ये जिहड़ी भाजपा सरकार है जिद्दण दी यह देश की सत्ता ते बैठी है, मैं अज नहीं गल करदा मोदी दी, मैं तुहानूं 75 ते 76 वजे जो देसाई जी आए आ उदों दी भी गल करदा। उदों तो लैके अज ताईं जिहड़ा दलित समाज दीआं जिहड़ियां सारियां सहूलतां खोईआं गईआं, इन्हां दी पढ़ाई नूं खत्म कीता गया। एक होर देख लो तुसीं, साडे बच्चों नूं 8वीं ते फेल ही करना, जिहड़ा बच्चा 8वीं ते पढ़ी ना 10वीं 11वीं 12वीं च की करूँगा, उहदी जिहड़ी नींह सी उहनूं कमज़ोर कर दिता गया। इह इन्हां दी एक सोची समझी साजिश है। एक होर सानूं लॉलीपॉप दिता जा रहा, फ्री दी कणक ते दाल जिहड़ी दित्ती जा रही है, ये सानूं सिर्फ एक चोगा सिटिया जा रहा कि साडे नाल ये वोटर सपोर्ट करन। मैं ये कहांगा अपने भरावां नूं, जिन्ने भी तुसीं मजदूर भरा आ, तुसीं हत्थां 10 नौहां दी किरत करदे आ, इहनूं ठोकर मार के परे सੱਟ दिओ। असीं इह तों की लैणा? असीं अपने हक्कां दी राखी करन दे लई अपनी कमाई जिहड़ी करके वो खावांगे। ये सरकारां सानूं
ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲਿਤ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤਦ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ 12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲਾਹਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਠੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਕਹੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਣ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਦਿਸੇਗਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਅ ਦੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। 1-2 ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 ਦੂਏ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਅ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲਨਾਥ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੇਲਾਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾੜਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਘਟੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ,
ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਘਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ RSS ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਜਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁਰੇਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਹਣਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚੰਗੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਣਤ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਹਣਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਔਰ ਬਦਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਂ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ SK ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਫਗਵਾੜਾ।